شوف لا دكتور تازي Toutes les chambres ont des caméras de surveillance, le moniteur là, des données, l'oxygène est partout. وكل واحد عنده التليفون ديالو الخاص هو كيبث على كل واحد هنا وكيدوز مكالمه مباشره عن طريق الكابل. وحنايا اذا كنا عندنا النمره ديالو كنعيطوا كنعرفوا بلي هو هذا السيد. واذا ناض ولا كان شي حاجه شي معلومات ماشي محدده بسرعه كيدخل الطبيب الى اقتضى الحال كيدير له التليفون او يهبطوه مباشره للعنايه. 500. Alors, هنا حنا مع دكتور أرميلي المندوبة ديال الصحة مديرة المندوبية ديال الصحة بدار البيضاء لزيارة مصحة أنوال اللي غادي تكون تحت الرعاية ديال وزارة الصحة بأكملها. هنا راكم مع المباشر في زيارة ديال المصحة اللي غادي تكون كلها تحت الرعاية. كل واحد عنده شومبر انديفيديوال عنده التيلي يقدر يجيب الحوايج ولا جاسو العائله الحاجه اللي يدخل هنا من بعد ما كاين لا تقصير لا حتى شي حاجه ولا يدخل هنا غادي يمشي ممنوع يدخل شي واحد هذا المنطقه ما كاينش واحد هو المصحة كلها غادي تكون تحت الرعاية ديال مجموعة ديال الأطباء. هذه تازي نعم. اوكي. Même des familles à 3 là, ils peuvent. On peut. بالنسبة للعائلة خليها دوز يبداو يدخلوا يصاوبوا يبداو غادي يزيدوا باش كانت عائله الا كانت عائلات كل مجموعه هذا هذه كانت عائله هي الطبيبه العظيمه ديالنا غادي تكون parmi les médecins qui vont continuer le lien. Alors, c'est elle qui a pris l'information pour les tenir. Circuit fermé, l'entrée et sortie. S'il n'a rien, donc il rentre à l'hospitalisation, il a quelque chose à lui partager. Sauf si tu nous autorise, on a ces petits une ambulance ديالنا وهي اللي تدير là où vous dites ولا تجيبوه pour rester dans les circuits. Donc la capacité de tirer un euro, sachant qu'on peut ajouter des lits pour les familles. C'est terminant. أنا je vais essayer de transférer. هذا بعد la grande salle où on met عندنا deux. gratuit.
Alors, c'est la salle où les gens doivent être vraiment un peu plus. Une surveillance particulière. Oui. C'est-à-dire. Qui peuvent être intubés pour l'évacuer. D'accord. Là, pour ne pas bloquer le système d'IAM, Hmm. il faut que tu connaisses la petite chose. On passe. Donc, احنا في مصحة الشفاء اللي غادي تكون كلها تحت رعاية ديال وزارة الصحة ومعنا الدكتور بن بوجيدة. كاسكو تي بو دير؟ مرحبا هذا ممثل ديال النقابة الوطنية للأطباء القطاع الخاص. كنشكر السي تازي حسن على المبادرة الوطنية اللي قام بها والطاقم الطبي والشيف الطبي تحت الرعاية ديال تحت المراقبة ديال وزارة الصحة. كما كنشكروا الإخوان اللي هما ساهموا كل المساهمات الفعالة من أجل إنجاح إن شاء الله والحفاظ على صحة المواطنين. امين. اللهم آمين. امين. 50 واحد اللي غادي يكونوا هنا 50. سي با 50 شخص اللي غادي يتكلفوا بهذه الرعايه ديال هاد الناس. دونك مصحة أنوار بروفيسور دكتوراه معنا. كيف الحال؟ الله يسلمك بارك الله أنا فيك. تعريف بارك الله فيك. كما كتشوفوا كل شيء جاهز وانتم غادي تشوفوا معنا كيفاش غادي تكون هذه المراقبة. هذه هي المصحة اللي وعدت المغاربة بها. دكتور ميدي كان هناك؟ لا ها هو ذا عندنا. اها Alors, comme je t'ai dit, غادي تكون خلانة وإذا كان في الإنعاش غادي تكون Le malade arrive ici. Comment ça se passe au souper? il y a que la personne qui est informée هو اللي غادي يكون داخل لابس لابس. لابد ما يكون واحد Voilà. Tout équipé, tout ce qui est intubé, ventilé et les évacuer en salle. Donc, c'est Omar. Là, c'est pour intuber les cas difficiles et les transports. Ouais, Et voilà. par la même occasion, je t'appelle certainement un malade à mettre en chambre. Mais je connais un circuit Oui, toujours soulager un point et. pour faire profiter les gens de D'accord. Tu donnes la parole au docteur Milim pour la visite. Ben, je suis très honorée, très enchantée d'être là parmi vous. تضامن يعني لا مشروط ديال السي تازي avec toute l'équipe. Donc merci beaucoup. كيف ما قلت لك هذا الشيء غتلقاه يعني في الميزان المقبول يعني شنو ما vous avez essayé d'équiper au maximum, toutes les chambres sont monitorées et le circuit du patient bien identifié, tout est là. alhamdoulilah ان شاء الله الامور تدوز على خير. فكنشكركم ونعاود نشكركم ونشكر اترافيغ فو الطاقم الطبي والشيف الطبي اللي غادي يسهر على راحه المرضى. ميرسي بوكو بور تو سكو فو فيت. وهذا هو نحن جنود مجندون طبعا، وهذه روح المواطنه اللي كينتظرها منا صاحب الجلاله ويعني والجميع. فميرسي بوكو. Alors la sortie هذه تكون هنا. D'accord. Donc il se un déshabille. passage par l'arrière. Il se déshabille ici. Totalement. C'est un sas On a construit. C'est un sas qu'on avait réalisé pour le déshabiller. Alors ملي غادي يحيد حوايجو هنا غادي تسد الباب ما يقدرش يعاود يخرج. دخل. Ça y est, elle va se fermer. Impeccable. Oui, l'entraînement sera ما يقدرش يعاود ما يقدرش Il ne يحلها. peut pas l'ouvrir, même s'il veut. وخا يبغي. هنا باش فوق se nettoyer
وهنا il sort dans le propre, il est pulvérisé ici. هذا هنايا après tu as هذيك pour les aseptiser les pieds et à partir de là من الفوق il est Vas-y, عاود يخرج. ça تخرج il est dans le propre قبل ما تكسر البيت يا سلام Donc هنا il y aura du javel et Javel et tout ça, les grands meubles. Et si le mur que je viens là, il est. Ah ouais. من هنا. Combien? Ah, خير. Ah. Alors, الناس اللي عندهم الفيروس كلهم هنا لو بيرسونيل اي لا سيكوريتي هذا كاين سكانر scanner peut venir tout seul le faire sans contaminer les autres, comme il peut descendre et là en cas de besoin. Très bien. هذه مزيانة. On a pour au quai de scanner. Il y a une communication avec la clinique. Le technicien doit avoir l'accès à ça. Prendre des photos et des vidéos. La salle des médecins, de réunion, de repos, où nous avons 2 bureaux de consultation. Et bureau de staff et des malades. Un lit pour les médecins, salle de méditation, donc 2 autres salles. On a un dortoir pour أسعد تعالي نمشي
les majeurs voient le transfert se fait à travers une carte d'identité qui ne contacte le médecin français. Au lieu que vous auriez 5 ou 6 personnes qui répondent, c'est toute façon d'entrée qui peut répondre. Le risque du médecin هو ما بغيتش يتعرفوا. إلا كنتوا باغيين دار الطبيب اللي حداه جاوبوا اطمئنوا باش ما ياخذوش يستقبلوا ناخذ من تما هو عمري ليسكوب ديالو التسجيل يخبرك الحقيقة كتبقى تمشي أن هذاك الشيء donc tous les médecins de Casa participer à cette établir. Donc خدمت مع الوالد tout à l'heure. Je vais parler donc c'est un peu moderne. Mais il y a des ça dépend des directives erronées. Est-ce qu'on peut vraiment faire un dépistage élargi? Parce qu'on est sûr qu'il y a des Covid qui circulent qui ne sont pas dépistés. Maintenant, vu l'expérience de l'Europe par exemple, il y a beaucoup, en France par exemple, on est arrivé à 40 000 tests jour. Et ils ont l'intention d'arriver à 100 000 tests jour. Vous imaginez, l'Allemagne aussi 500 000 par jour, etc. Donc le Maroc il n'arrive pas à ce stade. Donc quand on diagnostique et on dépiste le Corona Plus, une phase de maladie. Donc il y a la pré-maladie qu'il faut bien sûr dépister, etc. Maintenant, l'intervention du secteur privé, vu l'application qui nous a montré Citazi, c'est vraiment très ambitieux avec les médecins, on était en train de voir, et voir la participation du secteur. Oui, du secteur privé. Là, la participation du secteur privé d'une façon intelligente. Donc par cette application, j'ai appelé M. Louali et je lui ai expliqué. Et M. Louali m'a dit il faut que je vous contacte autant que délégué responsable et bien sûr les instances pour voir un petit peu l'avis du ministère. Est-ce que il y a une petite, parce qu'on en a déjà parlé, il faut qu'on s'assoie 5 minutes et une petite simulation. كاينه شوف غير نمشي الفوقاش حتى devant الوالي شوف نمشي الفوقاش مع le maire parce que ça va concerner tout le monde. Au lieu que tu aies 10 médecins, tu vas avoir 4000 médecins en une heure. Avec un communiqué ministériel, les médecins sont appelés à répondre à l'appel. حنا كي عيط لنا on le géolocalise déjà عارفين بلي هذاك السيد فيها quelque chose. Le médecin le plus proche يجاوبوا. واش حنا عندنا 4000 5000 cas. إلا كل médecin جاوب غير واحد on a 4000 personnes حنا ما بغيناش 4000 غير 10%. Si 400 يبقى في دارو ما كنقولولوش va te mettre en danger. S'il faut qu'il y ait des médecins, on forme des médecins généralistes qui peuvent s'habiller, qui sont volontaires, ou les diacopes qui peuvent s'habiller pour aller l'examiner à condition qu'ils restent chez lui. Et là, le Qaïd, il est informé que Hadek Siyid n'a pas le droit de sortir. Par géolocalisation. Au téléphone dialogue, il a le droit. Il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'on a un deuxième numéro de téléphone pour lui dire rallume ton téléphone, ou la radio عندك القيادة. فهمتيني؟ Et là, tu vas avoir au moins où sont les gens. C'est pratiquement. On est un peu plus moderne que la Chine. C'est qu'on géolocalise le médecin, le patient, l'ambulance ديال comme اللي غادي تحرك غادي نعرفوا ماشي عندك المريض ولا عنده واحد اخر. ملي تكون غاديه لا غلطات في لوبيتال نقول لها لا هادشي il faut qu'on le fasse en essai. لا شفتوا راه شافوا قبيله. شوفي دابا فوقاش ونديروه. Demain si tu veux. Samedi ou dimanche matin, enfin on dit calme. Les fonctionnaires, on nous a demandé, je ne vais pas dire qui, donc on nous a demandé des volontaires en médecins privés pour l'application. Non, pour s'inscrire. Des volontaires. Ah, bien sûr. Et j'étais très clair avec les instances. On est là pour servir la patrie, on est là avec vous, bien sûr, pour soutenir tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, on vous remercie de tous les efforts que vous déployez pour dépendre de nos citoyens et les protéger. Mais le secteur privé, lui aussi, il veut participer, mais il veut participer à condition qu'on se protège. Qu'on se protège. Donc je crois qu'il y a une stratégie qu'on peut élaborer au niveau de Casablanca. Je suis sûr que tout le monde mettra la main justement pour réussir cette action. Et on est là pour D'abord, vous avez besoin de soutien aux professionnels de santé ou là? Oui, déjà. كاين اللي غادي يشد معاهم انواع لا ماشي كاين دابا خصنا نشوفوا مع السيد الوالي دابا حنا عطينا دي نو لو سانديكا ديالنا عطى لي نو لو كونساي دور عطى 40 نو et j'en suis sûr que tous les médecins à titre d'information
quand on demande de médecins, soyez volontaires avec nous, la première question qu'ils nous demandent, est-ce que je serai protégé? Il est très bien protégé. Et c'est légitime. C'est la structure la mieux protégée. Non, c'est pas ça. On ne peut pas être protégé à 100%. Ici. Supposons que le malade il est venu. Regarde, corona positif. يلا غادي يدخل قاس تما قاس الباب قاس لتحت ما عرفت شنو. Non mais écoutez, à l'intérieur je suis entièrement d'accord. Mais je parle de manière générale. Vous savez, je lui ai téléphoné, je lui ai dit il y a des coins à Casablanca où il y a 30 000 personnes qui font le. Bien sûr. Est-ce que vous le savez? Oui, on le sait. Et ça c'est important parce que c'est une source de contamination. Ah oui. On doit être là justement pour un petit peu parler de tout ça. Je pense, et je le dis. Voilà. Oui. C'est pour cela que je me demande que la participation du secteur libéral doit être obligatoirement passée par le Conseil de l'ordre. La CHIA, c'est l'instance normalement légale qui représente les médecins. Tout à fait. Pour votre Moi information. j'ai reçu la liste. Là, la rebâche la liste qui est dans l'application, c'est le conseil de l'ordre qui l'a. J'ai reçu la liste et on va faire le dispatching en fonction des sites que nous avons. Exactement. Donc, et très Il probablement ne faut pas oublier, Madame Armini, il ne faut pas oublier que tous les médecins travaillent, la majorité des médecins travaillent et on fait un travail énorme au niveau des cabinets. On est exposé, on est au premier plan, ça il faut le savoir. C'est très important la sécurité. Mais il y a les EPI, il y a tout. Une fois à l'intérieur, c'est sûr que tu es protégé à 100%. À l'intérieur. Non, à l'extérieur, ça c'est autre chose. Le risque est le même Pour tout le monde, on se partage tous le même risque. Je vais rester quelqu'un. La question tout à l'heure, Madame Nina, était précise. Si quelqu'un veut nous traiter de l'aide ici, il sera très bien protégé. Et voilà. La protection ici, Le problème, c'est que c'est pas un problème d'unité qui est surveillée. C'est le problème du confinement qui n'est pas respecté. Et je le dis, je sais ce que je dis. Donc les autorités, ils ont les autorités sanitaires, la même chose. Mais il y a un gros problème. Vous savez qu'on est des élus. Moi, je suis un élu. Il y a des quartiers surpeuplés. Vous allez voir des rues, par exemple. قاعد تقول ما كاين لا كونفينمون لا يحسنوا شي كيخرج شي كيدخل اكسيتيرا شنو بعد نسمع عمري باش يعطيني نبيلة. Oui, docteur Mili. فقط بغيتي نجيو نديرو avec ton équipe une démonstration. Tu m'appelles et tu me dis. نديرو الصباح On est en direct. C'est un bari. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de l'engagement? Ce que je peux dire, que je remercie beaucoup le docteur Tazi pour son geste qui est très très بالعربية واخا راكم بالعربيه ما كاين مشكل. تشكر الدكتور تازي الحسن على الجست ديالو اللي دار اونفير لا بوبيلاسيون ماروكان اي اونفير دو سا ناسيون. وهذا الشيء معروف عليه بانه راه طبيب وطني بالدرجه الاولى. وهذا الجست ديال المصحه اللي تيخليها ويتحمل المصاريف ديالها كلها راه ماشي سهله. هذا خصو يعرفوه الناس كلهم، لا الشعب المغربي ولا الاطباء المغربيين. ميرسي بوكو دكتور تازي. تبارك الله عليك. ميرسي ديتر فوني. شكرا اللي جيتي هنايا. دونك كما عجب الجميع ان كنا درنا واحد الوعد اننا غادي نشوفوا وغادي نعطيو المصحة بأكملها بمعداتها وأطبائها ومهنها وآلياتها وكل شيء. الآن شيء تحقق، والآن أنا غادي نعطي لوزارة الصحة أنها هي اللي غادي تخدم 50 شخص اللي خدينا بعض منهم مصحة الشتاء ومنهم بعض أنواع اللي غادي يتكفلوا بهذا العلاج من راسو حتى رجلي كيف كيقولوا، وغادي يستقبلوا الناس كاملين. انا قلت Mais je me dis que tu es un homme de terrain, donc
renouvelation. Alors, je vous présente professeur Bouka, réanimateur متطوع من الأطباء اللي هما الوطنيين الأحقاء كما كيقولوا. حنا اوني لا اجل عنده l'initiative courageuse et nationaliste العربيه دي الدكتور تازي. حنا هنا باش نشجعوا وباش نشكروا المؤسسه ديال الدكتور تازي والطاقم الطبي والشبه الطبي اللي هما خداو هذه المبادره الطيبه المواطنه اللي وضع ران إشارة وزارة الصحة مؤسسة صحية لمعالجة ومحاربة الكوفيد 19. وحنا كأطباء القطاع الخاص نقابات وجمعيات نحن وراء جميع هذه المبادرات من أجل إنجاح هذه العملية، من أجل حماية المواطن من هذه الآفة الكبيرة. وأتمنى أن المجهودات تكون يعني بتنسيق شامل بين القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص والمواطنين والعاملين في قطاع الصحة والعاملين في الجماعات والجهات وكل المجهودات أنها تصب من أجل حماية المواطنين من هذه الآفة الكبيرة والخطيرة. وشكرا. هذه المبادرة اللي بعثنا المبادرة بطريق الماضي اللي قمنا بهذا العمل